हेलो हाय नमस्ते भलरे थांतु समस्ते दर्शक बंधु आज विषय वस्तु हूँ भल लोकंकर मृत्यु शीघ्र कहीं हुए यही विषय विस्तृत भाव में जाना। दर्शक बंधु आपण मैंने जानते कि भगवान भल लोक शीघ्र कहीं नहीं जाती, भल लोकों सहित खराब कहीं हुए, भल लोक मैंने जीवन में सब दुखरे कहीं रुहति। दर्शक बंधु आपण मैंने देखिथिबे जे भल लोक मैंने जल्दी मरी जाती, किंतु कहीं यहाँ हुए आसतु जानिबा। यह पछरे एक गभीर रहस्य लुचि रही। गरुड़ पुराण रे जन्म और मृत्युर रहस्य विषय वर्णना करा जायछि। सेही रहस्य मध्यरु एक रहस्य होउछि भल लोकंकर मृत्यु कहीं शीघ्र हुए। दर्शक बंधु ए भिडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु। यह पूर्व दर्शक बंधु मोर आपण मानक विनम्र अनुरोध आपण माने भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। आउ जो व्यक्ति मैंने सब्सक्राइब करना से चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को एक कथा माध्यम कहते जे भल लोकंकर मृत्यु कहीं शीघ्र हुए। दर्शक बंधु यह एक गभीर और भावनात्मक चिंताधारा जहाँ अनेक लोक जीवन में केबे ना केबे अनुभव करिथिबे। एपरि अनुभव करवा स्वाभाविक अटे। विशेषकर आमे कौनसी भल लोक हराई थाऊ देखु जे खराब लोक बिना कौनसी असुविधा बहुत दिन बंची थांती एवं से खुशी रही थांती। जन्म और मृत्यु प्रकृतिर नियम भितरु गोटे नियम, यह उपरे आमर कौनसी कंट्रोल नाही। केतेबेले केमिति एमिति आमको लागे जे भल लोक माने शीघ्र चली जाती, कारण सेमानंकर अभाव आमको बहुत अनुभव हुए। सेमानंकर स्नेह प्रेम और भल पाइबा आगुरी आमको एते देई थाए जे तांको भूलिबाटा बहुत कष्टकर होइथाए। दर्शक बंधु आमे जेतेबेले कौनसी भल मनुष्य को हराई थाऊ सेतेबेले तांकर शून्यस्थान अधिक गभीर होइथाए। भल लोक माने तांको आखपाखर लोकंक उपरे निजर जो भल स्वभाव थाए से भल स्वभाव रे तांको उपरे आलोकित करिथांती। सेमानंकर स्नेह प्रेम भल पाइबा और निस्वार्थ भावर सेवा अन्य मानकु प्रभावित करिथाए। सेथिपाई सेमान जेतेबेले चाली जांती तांकर अभाव आमको बहुत अनुभव हुए। अन्यपटे आमे जेतेबेले खराब मनुष्य को देखू जीए बहुत खुशी रे थाए आ बहुत दिन बंचिक रही थाए, बिना कौनसी दंडरे एमिति बंचु थाए। आमको एमिति लागे जेमिति आम प्रति न्याय हैला नहीं। जीवन आमको ताहा दिएनी जहाको आमको दरकार पड़ी थाए। किछि लोक माने एहाकू कर्मर चक्र बोली भाबंती। डेरी हो बा शीघ्र हो लोकंकु तांकर कर्मर फल निश्चित मिली थाए, ताहा आमको देखा जाई न थाए। केउं समय रे मृत्यु बा केउं माध्यम रे मृत्यु यह भगवान का नियंत्रण रे थाए। जन्म बा मृत्यु यह मनुष्यर अधीन रे नाही। भल लोकंकर शीघ्र मृत्यु हेबा पछरे अनेक कारण रही थाए, किंतु जीवन रे आपण मानकु जानिबाकू हबो जे मृत्यु पूर्वरु भल कर्मर फल जेमिति कम न हुए। मृत्यु परे तार आत्मा को ता कर्म हिसाब रे नूतन जन्म मिले। जो व्यक्ति माने भल कर्म करिथांती तांकु उत्तम जीवन मिली थाए, आउ जो व्यक्ति माने मंद कर्म करिथांती तांकु कठिन जन्म मिली थाए। जेउ मानकर पुण्य बल अधिक थाए सेमाने स्वर्ग को जाई थांती, जेउठारे आत्मा को दिव्य सुख प्राप्त हुए। सेहीपरि पाप करिथिबा लोकंकु नरक को पठा जाई थाए, सेहीठारे सेमानक कर्म हिसाब रे तांकु दंड मिली थाए। जो व्यक्ति भल कर्म करे और जीवन सारा भक्ति रे बिताए से जन्म और मृत्युर चक्रु बाहरी मोक्ष प्राप्ति करिथाए एवं परमात्मा सहित विलीन हो जाए। दर्शक बंधु मृत्यु परे आत्मा नुहे, तार भल कर्मर शक्ति द्वारा ताको नूतन जीवन मिली थाए। भल कर्म भल पुनर्जन्मर कारण होइथाए, आउ जो माने खराब कर्म करिथांती तांको दुखपूर्ण जीवन मिली थाए। दर्शक बंधु भल कर्म करिया द्वारा आत्मा हालुका हो जाए एवं मृत्यु परे तांको शांति मिले। खराब कर्म आत्मा उपरे बोझ हो जाए, जहा नुआ जन्म नेला परे भी ताकू प्रभावित करिथाए। एही विषय रे मु आपण मानकु एक गुरुत्वपूर्ण कथा सुनाउछि जहा ज्ञान रे भरपूर अटे। दर्शक बंधु बहु समय पूर्वर कथा। रामगढ़र राजा नागेंद्र जड़े दयापूर्वक शासक थिले। से सर्वदा सत्य और धर्म मार्ग रे चालुथिले, प्रजा को साहाय्य करुथिले एवं अभावी मानकु साहाय्य करिया पई सर्वदा आगरे रहुथिले। तांकर प्रजा और न्यायर कहानी दूर दूर पर्यंत प्रसिद्ध थिला। राति
ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ଆଲୋକ ପ୍ରକଟ ହେଲା। ସେହି ଆଲୋକରେ ଏକ ଯମଦୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ରାଜା ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ ହେ ଯମଦୂତ? ଯମଦୂତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କରି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମୟ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯମଲୋକ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ରାଜା ନାଗେନ୍ଦ୍ର ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି ମୋ କର୍ମର ହିସାବ କ'ଣ? ଯମଦୂତ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କର୍ମ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖରାପ କର୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅସୀମିତ। ଆପଣ ବହୁତ ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ରାଜା ଅନେଇଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଯମଦୂତ କହିଲେ, ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବହୁତ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ହୋ ତାହା ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ହୋଇଥିଲା। କର୍ମର ନିୟମ ଅଟଳ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଏତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ କହିଲେ, ଯଦି ହୋ ମୋର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ମୁଁ ଏହା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ? ଯମଦୂତ କହିଲେ, ଭଲ କର୍ମ ଖରାପ କର୍ମର ବୋଝକୁ ହାଲୁକା କରିଦିଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ, କର୍ମ ଓ କରୁଣାର ମାର୍ଗ ଆପଣାଏ ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ପୂରା କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଯଦି ମୋ କର୍ମର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କର୍ମ ଭଲ କରୁଥିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପାପର ଭାର ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ଯମଦୂତ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ରାଜା ଅଧିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଓ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ। ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ସର୍ବୋପରି ରଖିଲେ, ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ। ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରୋପକାରରେ ଲଗାଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ଆସିଲା, ସେବେ ଯମଦୂତ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ ଯମଦୂତ ହସି କରି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କର୍ମ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ କର୍ମଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ। ରାଜା ଶାନ୍ତ ମନରେ ନିଜର ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରକାଶରେ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ଭଲ କର୍ମ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ହାଲୁକା କରିଦିଏ। ଜୀବନରେ ଭୁଲ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପରୋପକାର କରିଲେ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ହାଲୁକା ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କେବଳ ଖରାପ କର୍ମକୁ ହିଁ ଡରିବା ଉଚିତ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୌଣସି ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଏ ତ କୌଣସି ଆତ୍ମା କୀଟପତଙ୍ଗର ରୂପ ପାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ହୁଏ? ଏକ ସମୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୃଥିବୀ ଲୋକରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଲୋକ ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ଓ ବିବ୍ରତ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଲୋକ ବହୁତ ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ଏହା କେମିତି ହୁଏ। କ'ଣ ଏହା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି? ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଶୀଘ୍ର କାହିଁକି ହୁଏ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବି। ଏହି କଥାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟ, କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣେ, ତାକୁ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ତାର କଷ୍ଟର ନିବାରଣ ବି ହୋଇଯିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋତେ ସେହି କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ସେ କଥାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ
କଥା ଶୁଣାଇଲା ବେଳେ କହିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗାଁରେ ରମେଶ ବୋଲି ଏକ ଯୁବକ ରହୁଥିଲା। ସେ ଏକ ସ୍ନେହୀ, ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଜମିର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଭୋକିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଉଥିଲା ଏବଂ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସାର ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପତ୍ନୀ ଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା। ଉଭୟ ଖୁସିରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ନଦୀ ଶୁଖିଗଲା, ଫସଲ ମରିଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରମେଶ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ସେ ତା ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖୁନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ହସି କରି କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ମୋ ପେଟ ଭରି କରି ରହିବି? ତାର ପତ୍ନୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇକରି କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଏତେ ଅନ୍ନ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ବାଣ୍ଟିଦେବା, ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଆଗ ପାଇଁ। ରମେଶ ହସି କରି କହିଲା, କାଲିର ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଜି ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ଭୋକିଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲି, ଏହା ହିଁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ଗାଁରେ ଦୁଃଶାସନ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲା। ସେ ଛଳନା, କପଟ ଏବଂ ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଥିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହଡ଼ପ କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ସେ ତା ନିଜ ଗୋଦାମରେ ଅନ୍ନ ସବୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଅଧିକ ଦାମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଶାସନକୁ ଏହାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଦୁଃଶାସନ ଅନେକ ସମୟରେ ରମେଶକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହୁଥିଲା, ଆରେ ରମେଶ, ତୁ ତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବନୁଛୁ। ଦେଖିବୁ ତୋ ଦାନବୀରତାପଣ ତତେ ଭିକାରୀ କରିଦେବ। ଶେଷରେ ତୁ ଭୋକିଲା ମରିବୁ। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଏହି କଥାକୁ କିଛି ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁନଥିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ପରୋପକାର କାମ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ରମେଶ ଅଚାନକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ରମେଶର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଫେରିଗଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଭଗବାନ ଭଲ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ? ରମେଶ ଭଳି ଏକ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଃଶାସନ ଭଳି ଏକ କଠୋର ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ସୁଖରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରମେଶର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାକୁ ଯମରାଜଙ୍କ ଦରବାରରେ ଡକାଗଲା। ରମେଶ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପଚାରିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ ଜୀବନ ସାରା ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲି, ତଥାପି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଗଲା? ଯମରାଜ ହସି କରି କହିଲେ, ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କିଛି ପାପ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତୁମର ଭଲ କର୍ମର ଫଳ ଏତେ ମହାନ ଥିଲା ଯେ ଏହି ପାପ ଗୁଡ଼ିକର ନାଶ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା। ଦୁଃଶାସନ ପରି ଲୋକ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆଜି ସୁଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରୁଣା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ରମେଶର ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦୁଃଶାସନ ଲମ୍ବା ଜୀବନ ଜୀଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଲୋଭ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ପରଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦଶବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଶାସନ ତା ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁନଥିଲା। ସେ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲା। ଗରିବଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲା, ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତାର ଆତ୍ମା ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତାର ସବୁ କର୍ମର ହିସାବ ତାରି ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ହେ ଦୁଃଶାସନ, ତୁମେ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପ କର୍ମ କରିଛ। ତୁମର ଯେତିକ ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ତୁମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଶାସନର ଆତ୍ମା ଡରିଗଲା ଏବଂ ସେ ବିନତି କରି କହିଲା, ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ପାପରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ନୂତନ ଜୀବନ ଏହି ସଂସାରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦୁଃଶାସନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ସନ୍ଦୀପ ନାମରେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ସେ ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଘରେ ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଥିଲା। ତାର ମା ବାପା ମାନେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଆଉ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା, ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା
କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ସେଠାରେ ଅପମାନ ହେବାର ପଡୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଠକୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ସମୟ ସେ ଅଭାବରେ ଭୋକିଲାରେ ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଗାଁରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଛଟପଟ ହେଲେ। ସନ୍ଦୀପ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଉ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯେମିତି ଦୁଶାସନ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କରିଥିଲା ଆଉ ରମେଶ ସହିତ କରିଥିଲା, ତାର କିଛି ବି ମନେ ନଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ କିଭଳି ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିଲା। ସେହିପରି ତାର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାର କର୍ମର ଫଳ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଳୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, ଲୋକ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ତଡ଼ି ଦଉଥିଲେ। ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଠୋର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର ସହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଦିନେ ସନ୍ଦୀପ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଦୀପକୁ ପାଣି ପିଆଇଲେ ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦୀପର ହୋସ ଆସିଗଲା, ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଜୀବନ ଏତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଏମିତି କି ପାପ କରିଛି? ସାଧୁ ଜଣକ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଏସବୁ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲାରେ ରଖିଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୋଷଣ କରିଥିଲ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲ। ଏବେ ସେଇର ଦୁଃଖ ସବୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମିଳୁଛି। ଏହାକୁ ଶୁଣି ସନ୍ଦୀପର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ି କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର କ'ଣ କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ମୁଁ କ'ଣ ମୋ କର୍ମକୁ ସୁଧାରି ପାରିବି ନାହିଁ? ସାଧୁ ତାକୁ ବୁଝାଇ କରି କହିଲେ, ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହୃଦୟ ସହିତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପର ଭାର କମି ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ଭଲ କର୍ମ କର, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଏବଂ ସତ୍ୟ ମନରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର, ତେବେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧୁରିପାରେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସନ୍ଦୀପ ତା ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ସେ ମଜୁରୀ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରୁଥିଲା। ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲା ଆଉ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ଆସିବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ତାର କର୍ମର ଫଳ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଏକ ସନ୍ଥ ରୂପରେ ନିଜର ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ଏକ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ରୂପରେ ଜୀବନ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତିଟି କର୍ମର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଖରାପ କର୍ମ ଦୁଃଖ ଦିଏ ଏବଂ ଭଲ କର୍ମ ସୁଖ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ମଣିଷ ତାର ଖରାପ କର୍ମର ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ତେବେ ସେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବୀ, ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଶେଷ କରି ସେ ଏହି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେହିପରି ଖରାପ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଖରାପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରେ ଫସି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ କରି କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣ ମୋ ମନର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ପାପ ଓ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସି କରି କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, କର୍ମର ଚକ୍ର ଅଟଳ ଅଟେ, କେହି ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଭଲ ହେଇଥାଉ କି ଖରାପ ହୋଇଥାଉ, ଭଲ ଲୋକମାନେ ଜଲ୍ଦି ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ସେହି ସାଂସାରିକ ମାୟାରେ ଫସି ରହିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସଂକେତ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ଏ ସାଂସାରିକ କର୍ମ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ସାଂସାରିକ ବୋଝରେ ଡୁବି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।